ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਉੱਚਾ ਮੈਂ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਕੋ ਆਉਜ਼ ਬਿਲਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿल्लाह ਮੈਂ ਸੁਰਾ ਮਿਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ੈਮੇ ਕੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਸੋ ਦਾ ਪਾਕ ਨੇ ਹਿਫਜ਼ ਇਮਾਨ ਚਸੋ یہ پھر ایک سیڈ ویڈیو ہے ٹھیک ہے تمہیں پتہ کہ کافی جڑی فوتگی ہوئی رہی ہیں ٹھیک ہے اس رمضان مہینے کی بھی ٹھیک ہے اللہ پاک سارے جڑے بخشو تو مغفرت فرمان باقی جڑے اج جڑی فوتگی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ میرو نے گلا ہوئی ہے ٹھیک ہے چودھری محمد رفیق میرو نے گلا والے دنیا سے وفات پائی ہے باقی مرحوم کی نماز جنازہ جانا آج دن جڑا 4 بجے دا سی باقی ان کے چلنے دا پھر نال سی میرا مرشد اچا میں اچیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں انہاں اچیاں کولوں جنہاں نیویاں نال نبھائی آسے آسے عمر گزاری جلے خار ہزاراں مالی باغ نہیں ویکھن دیندا آیاں جدوں بہاراں باغ بہاراں تے گلزاراں بن یاراں کس کاری یار ملن دکھ جان ہزاراں میں شکر کراں لکھواری یاراں نال سج جاندے نے جنگل ہون یا بیلے یاراں باج نہ چنگے لگ دے دنیا والے ملے یاری دا انگ پالن اوکھا جویں تند سوتر دی کچی ایک پکڑے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم سارے پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین صلاۃ کے بعد نہایت واجب الاحترام میرے بزرگوں دوستوں آج ہم سب اللہ کی توفیق سے اللہ کے کرم سے اللہ کے فضل سے جناب چودھری محمد رفیق صاحب مرحوم مغفور آپ کی نماز جنازہ میں ہم سب جمع ہوئے ہیں شریک ہوئے ہیں دعا کے خالق کے کائنات مرحوم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے جنت الفردوس میں اعلیٰ ورفع مقام عطا فرمائے حضرات محترم صرف ایک بات آپ کے گوش و گدار کروں گا پھر اس کے بعد کیونکہ نماز جنازہ کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ یہ ماہ رمضان مبارک کے ہم روزے رکھتے ہیں اور سب سے اہم جو بات آپ کے گوش و گزار کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ جب افطاری کا ٹائم ہو جائے ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں پڑی ہوئی ہوں تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا روزہ ضائع نہ ہو جائے جب وقت ہو جائے تو اس وقت ہم اسے افطار کریں کیوں کہ یہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے اس وقت بندے دعا کرتے ہیں حالانکہ حلال چیزیں ہیں وہی چیزیں کہ جو باقی 11 مہینوں کے اندر ہم کھاتے ہیں ان کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا
लेकिन इस वक्त हम बड़ी एहतियात करते हैं और कोशिश करते हैं कि जब वक्त हो जाए तो हम रोज़ा अफ्तार करें। तो हमारे लिए अलमिया क्या है, हमारे लिए मैसेज क्या है कि हम इसमें इतनी एहतियात करते हैं, डरते हैं कि हमारा रोज़ा ज़ाया हो जाएगा, सवाब में कमी हो जाएगी, लेकिन आए रोज़ हम एक दूसरे के हक़ को गस्ब कर रहे हैं, एक दूसरे के जायदादों पे हम कब्ज़े कर रहे हैं। हम इस वजह से अल्लाह से क्यों नहीं डरते? एक खजूर हम वो खाने से डरते हैं कि हमारा रोज़ा जो है वो ज़ाया हो जाएगा, लेकिन इधर देखें कि ये ज़मीन, ये खालिक के कायनात ने, ये मिनहा खलकनाकुम वफ़ीहा नुईदुकुम, खालिक के कायनात फरमा रहा है कि मैंने इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया है, इसी मिट्टी के अंदर ले जाएंगे और फिर एक वक्त आएगा कि फिर तुम्हें खालिक के कायनात के सामने उठाया जाएगा, एक एक पई का हिसाब देना पड़ेगा। तो हज़रात मोहतरम, हालांकि ये दो चीज़ें कि जिनसे बंदा प्यार करता है, कुरान कहता है ये दोनों चीज़ें फितना हैं, एक औलाद है और दूसरी जायदाद है। अक्सर झगड़ा देखा गया, लड़ाई होती है, गिरबानों पे हाथ आ जाते हैं एक किसी जायदाद की वजह से। कोई पता नहीं कि ये कब्र हमें नसीब होगी या नहीं होगी, जिसके लिए हम खून रेजियाँ करते हैं, एक दूसरे को गालिम गलौज करते हैं, एक दूसरे को, हत्ता कि हम कोई भी चीज़ जो है वो हम पीछे नहीं छोड़ते, हमारे हाथ में आ जाए तो हम इसका बदला लें। लेकिन ये याद रखें कि ये वो चीज़ है कि ये खालिक के कायनात, क्या पता किसके नसीब के अंदर कब्र है, ये कफन है, ये जनाजे जिसके नसीब में हैं। इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेहतरीन मुसलमान की अलामत बताई है, वो क्या है कि इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो है कि जिसकी हाथ से, जिसकी ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हैं। हमारे लिए ये अलमिया है, हमारे लिए पैगाम है, क्या हमारे पड़ोसी हमसे महफूज हैं, हमारे अजीज़ व क़ारिब हमसे महफूज हैं। खालिक के कायनात अमल की तौफीक अता फरमाए। ये रमज़ान अपने टाइम पे आएगा, लेकिन पता नहीं हम होंगे या नहीं होंगे, हमें ये नसीब होगा या नहीं होगा। खालिक के कायनात अमल की तौफीक अता फरमाए। बड़ी खुशी की बात यह है कि ये इनके अजीज़ हैं, ये ख़ुद नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, ये बहुत ही खुशी की बात है। हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए जब उसका कोई वालिद भाई जो भी दुनिया से जाए तो वो ख़ुद नमाज जनाजा पढ़ाए। नमाज जनाजा की थोड़ा मंदिर का ख्याल रखे वरहमना इंदल मौत वला तुआज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या हन्नान या मन्नान या लतीफ़ या कबीर, या रब्बुल आलमीन, तेरी रज़ा, तेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए हम सब ने मिलकर नमाज जनाजा अदा की, इसको अपनी बरगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह अपने हबीब के सदक़े मरहूम की कब्र की मनाज़िल आसान फरमाना, हश्र की मनाज़िल आसान फरमाना, कब्र में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पहचान शफ़ाअत नसीब फरमाना, मरहूम की कब्र को ताहत कुशाद वसीअ मुनव्वर फरमाना। कल रोज़े क़यामत इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम के हाथों से कौसर का पानी नसीब फरमाना। दुनिया में किए गए नेक अमाल नेकियां अपनी बरगाह में कबूल फरमाना, इनके ख़ताओं को गलतियों को दरगुदर फरमा करने की तौफीक फरमाना। या अल्लाह हम सब को मौत को याद रखने, कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमा के मौत को अता फरमा, वाहिदीन को सब्र जमील पर अजर रसीन की दौलत अता फरमा। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलैहि सलाम व मन तवफ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान बिबरकति अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि। मेरा मुर्शिद उच्चा, मैं उच्चियां दे संग लाए
بچیاں کولوں جنہاں نیویاں نال نبھائی آسے آسے عمر گزاری جلے خار ہزاراں مالی باغ نہیں ویکھن دیندا آئیاں جدوں بہاراں باغ واپس گھر آئی گیا ٹھیک ہے. جب محرم کی نماز جنازہ سی نا وہ 4 بجے ادا ہوئی گیا. میں سارے پیڑ بران کا ریکویسٹ کرنا محرم کے لیے لازمی دعا کرنا ان کے سغیر کے بڑے گناہوں کو معاف فرمان اور گھر لیں جانا صبر جمیل عطا فرمان. باقی نیکسٹ ویڈیو ملساں. ٹیک کیئر.